بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. فاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه جميعا ثم إلى أروج من سائرة أولياء الله المقربين من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا سائرة أو المقرب من أهل هذه البلدة أهل بالإمام دار السلام كلهم أجمعين صاحب هذه الحارة الإمام الحبيب Pangeran Syarif Ali bin Husain bin Syihabuddin wa alihi wa ummi wa akhwani wa awladi wa dhurriyyatihi wa mutaqaddim fi hadhihi al-musalla min al-syar at-ta'lim Al-Habib Abdurrahman Zubair Al-Aidrus Al-Habib Muhammad bin Syabakar bin Salim Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kab wa kafat al-masyayikhna wa asatidhana wa ulama'ana sulaha'ana kulluhum ajma'in thumma ila arwah صاحب هذا ثم إلى صاحب هذا الكتاب الإمام أبي زكريا يحيى النووي الدمشقي والإمام أبو بكر الأدني بن عبد الله الأكبر صاحب القصيدة وكافة أولياء الله من قرب أجمل ذكر أسماء في هذا المجلس من العلماء والصالحين والمحدثين والفقهاء والمحققين كلهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم وصل الجنة برحمة أن الله يتغشاهم برحمة وصل الجنة أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفعاتهم من الدين والآخرة ثم إلى أرواح والدينا وأوليكم أمتكم المسلمين أجمعين خصوصا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب وأخينا الأستاذ محمد رضا بن عبد الله السقاف وكافة إخواننا أصحابنا أحبابنا أن ننتقل لرحمة الحجية من الله يغفر لهم ويرحمهم وصلنا برحمته وألانة الشفاء من كل داء والأمراض وسقم الألام خصوصا لمن أوصل من الشفاء من إخواننا أصحابنا أحبابنا الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا علما على دين صالح جالبا كل خير فتن كل شر لنا والجميع المسلمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر التذكير الحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب ثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبة الندامة يوم القيامة يا حافظ وفأنا ثبتنا مع الثبات. اللهم ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان hadirin jamaah majelis taklim Musolah Ridul Jannah Kampung Maros Pulau insyaallah kita semua dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala yang saat ini memandang kepada kita, ikhwan melihat kepada kita. Allah terus memberikan penjagaan untuk kita. Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, Allah jaga kepada kita segala nikmat, nikmat sehat wal afiat. Allah berikan kenikmatan, ketenangan, kenyamanan. Tidak ada rasa bingung, rasa takut pada diri kita. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, nikmat azim, nikmat yang Allah berikan saat ini kepada kita. Ditambah lagi nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik dan hidayah. Dengan taufik dan inayah dari Allah, adanya hidayah petunjuk dari Allah, sehingga kita mampu berkumpul pada malam hari ini. Tepatnya di malam yang keempat daripada bulan Dhul Hijjah. 3 hari lewat sudah ikhwan. 3 hari bulan Dzulhijjah telah lewat bersama dan kita telah tahu tentang fadail kemuliaan bulan Dzulhijjah,
terutama di awal 10 pada bulan Dzul Hijjah. Maka beruntunglah orang yang memanfaatkan daripada pemberian Allah di 1 sampai 10 Zulhijjah dengan memperbanyak amal-amal soleh, karena Allah melipat gandakan pahala sampai 700 kali lipat di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Allah mengajarkan kita memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan memperbanyak zikir yang lainnya. Mari kita perbanyak, ikhwani rahimani rahimakumullah. Amal-amal soleh yang lalu kita lakukan, kita jaga, istiqomahkan, jangan sampai kita hilang atau berkurang. Dan bila perlu dan kita usahakan insyaallah untuk menambahkan amal-amal soleh tersebut insyaallah taala. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sudah lewat 3 hari menjadi amal yang makbul di sisi Allah, dan yang tersisa Allah berikan petunjuk untuk pertolongan untuk kita lebih berbuat untuk mengambil pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ikhwani rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan bacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi Ad-Damsyiki rahimahullah ta'ala, masih dalam pembahasan mengenai ghibah, bab ghibabul qalb, bab ghibah dengan hati. Yang lebih identik di sini pembahasannya menuju kepada pembahasan masalah su'udzon, su'udzon, bersangka buruk. Lawan daripada su'udzon adalah husnudzon. Khaslatani la khaira fawqahuma minal khair, husnudzon billah wa husnudzon bi'ibadillah. 2 perkara ada yang melampaui dari segala kebaikan. Apa itu? Husnudzon billah, bersangka baik kepada Allah dan bersangka baik kepada hamba-hamba Allah. Dan kebalikannya itu mafhum, dan itu mantuk dari hadis. Mafhumnya kita bisa pahami dari hadis tadi. Memang Rasul menyebutkan yang bagusnya disebutkan Nabi. Khaslatani la khaira fawqahuma minal khair. Ada 2 perkara yang tidak ada melampauinya, melebihnya dari kebaikan. Apa itu? Husnudzon billah, husnudzon bi'ibadillah. Nah, dari pahami kalau yang terbaik adalah itu, maka yang terburuk adalah lawan dari keduanya. Ya. Kalau di situ dikatakan khaslatan illa, tidak ada yang melampaui kebaikan melebihinya, maka tidak ada keburukan yang melampaui keburukan daripada 2 perkara juga. Apa itu? Su'udzon billah, bersangka buruk sama Allah, dan bersangka buruk kepada ikhwan. Husnudzon ini sama dengan doa, bahkan lebih dari doa. Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi falyadhunnu bi ma sya. Aku tergantung dengan bagaimana prasangkaan hambaku kepada aku, dan aku wujudkan apa yang mereka sangkakan. Mereka bersangka baik, maka kebaikan ku berikan. Mereka bersangka dengan keburukan, keburukan itu yang ku nyatakan, ku datangkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak, kalau kita berpikir dengan cerdas, tentulah kita tidak ada pilihan kecuali akan selalu berhusnuzan kepada Allah. Nah, di sini memang kita butuh pendidikan, dididik oleh guru, dididik oleh lingkungan yang baik. Kita bisa selalu berhusnudzon. Kalau kita hidup selalu dengan selalu husnudzon, maka kita akan mendapat bagian seperti itu. Tapi kalau kita duduk dengan orang selalu suudzon, maka kita pun akan sama hidup seperti itu juga. Manjalis janis. Ya, siapa duduk dengan kelompok seseorang dengan tipe-tipe itu, kita pun akan ikut seperti mereka. Terwarnai dengan cara mereka. Nah, kita berharap kita menjadi hamba yang selalu berhusnudzon kepada Allah. Apapun yang datang baik, kita berhusnudzon. Ketika yang buruk datang pun kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita terapkan ikhwani, karena Allah sudah mengatakan seperti tadi, aku tergantung mana sangkaan hambaku. Kalau mereka bersangka baik, kunjuk baik. Kalau mereka sangka buruk, kunjuk buruk, tergantung sangkaan. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, hafizakumullah wa faqakumullah. Di sini sampai kita pembahasan tentang apa yang dituangkan Imam Nawawi menukil dari ucapan Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Imam Nawawi rahimahullah taala ila qaul Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya. Telah berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Idza waqa'a fi qalbika dhanna as-sawu fa huwa min waswati syaitan yulghihi ilaik fa yanbaghi an tukadzibahu fa innahu afsaqul fusaq wa qad qala Allah ta'ala in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Fala yajuzu tasdiqu iblis fa in kana hunaka qarinah tadullu ala fasad wa tamil khilafahu. Lam yajuz isa'atud dhan wa min alamati isa'atud dhan an yataghayyara qalbaka ma'ahu amma kana alaih. Ikhwan rahimakumullah, Imam Ghazali di sini dinukil oleh Imam Nawawi ucapan Imam Ghazali. Imam Ghazali Abu Hamid
Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya menyatakan, idza waqa'a fi qalbika dzan, kalau terlintas di dirimu, di hatimu ada sangkaan, prasangkaan yang buruk, suudzon, fahuwa min waswasi syaitan, ketahuilah itu datangnya dari bisikan syaitan. Bisikan syaitan yang menanamkan di pikiran hati kita bersangka buruk, sehingga kita bersangka buruk dengan seseorang atau dengan satu hal, kita bersangka buruk. Itu tidak akan datang kecuali lewat syaitan, lewat iblis atau syaitan yang masuk ke hati kita, melintaskan dalam pikiran kita. Nah, memang ini kadang-kadang ikhwan rahimakumullah, nyampe membuat kita tadi itu bukan langsung setan masuk, tapi ada wasilah. Kadang-kadang wasilah itu manusia. Kadang-kadang wasilah manusia yang sudah nyampe ke bocoran buat kita. Hati-hati, si fulan itu galak macam ini. Besok caknya nak main tempat kamu dia tu. Nah, mulai kita. Pas benar dan besok datang si fulan tadi, diinjak kabarnya si fulan itu galak macam mana. Tak nyampe, kita langsung suudzon sama orang tersebut. Ada sudah masukkan dulu seperti ini. Nah, ini bahaya. Kadang-kadang ada orang yang sengaja menyebar fitnah atau namimah, sehingga kita akhirnya, kita yang tadinya bersih hubungan dengan seseorang, tidak ada sesuatu yang buruk, karena temakan, ini syaitan hakikatnya, lewat manusia tadi, akhirnya pas orang itu datang, subhanallah, langsung berubah kita. Biasanya kita, Masya Allah, senang, tengok dia datang, kita sambut, senyum, kita kosong, tidak ada satu yang buruk. Karena sudah ada masuk tadi itu, doktrinan, masuk info-info yang buruk tentang si fulan tadi, sehingga pas dia datang, biasanya nyingok dia di depan, kita langsung tegak. Ini masih duduk dulu kita. Sampai dia pagak datang, baru kita nyebut, ahlan, apa kabar, sehat. Biasanya, ahlan, wa sahlan, Masya Allah. Subhanallah, ini orang berarti sudah kena suudzon, sudah kena penyakit suudzon tadi. Nah, harus kita lawan. Ikhwani rahimakumullah, kata beliau, potong. Kenapa? Itu bisikan syaitan. Syaitan tidak boleh kau patuhi. Syaitan itu tidak boleh dipatuhi. Beliau bawakan, kenapa syaitan itu fayan bagi antukadzibahu. Ketika datang bisikan itu, lintasan datang dewek atau lewat nenge uji wong. Ya, kadang-kadang itu nenge tidak sengaja. Kadang nenge memang didatang ruang info tentang suatu yang membuat kita suudzon tadi itu. Maka hendaklah engkau jangan percayai, kau dustai itu, harus kau lawan, kau bantah, kau buang, jangan kau terima, apalagi kau pendamkan dan dikembangkan pula. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Itu datangnya dari syaitan. Dan syaitan itu fa'inu afsakul fusak, paling fasiknya hamba Allah syaitan. Paling durhakanya hamba Allah syaitan. Tidak ada yang melebihi dia. Syaitan itu paling fasiknya. Dan Allah mengingatkan kepada kita tentang masalah bisikan atau kabar-kabar ini. Kabar-kabar itu harus kita tabayun. Jangan kita langsung apalagi kita langsung terima dan kita kembang ke pula. Kadang-kadang subhanallah, syaitan ini pintar. Bukan cuma si A ngomong gitu. Si A ngomong, tidak lama lagi si B datang pula ngomongi mirip dulu tentang ini, nah, nambah kuat. Kuat. Nah, ini kadang-kadang syaitan itu memang dibikinnya, dia ada antek-anteknya. Ya, jangan sampai kita jadi antek-antek syaitan, ya. Kita pengen jadi pasukannya Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepadamu orang-orang fasik, kalau sudah wong nyebarkan keburukan, itu fasik. Mugala di kopiah putih, baju putih, walaupun dia jadi majlis. Kalau sudah babnya masuk bab riba, nyebutkan tentang keburukan wong, itu orang fasik. Fasik artinya orang pendosa. Nah, paling buruknya hamba Allah yang fasik itu syaitan. Di sini Allah menjelaskan, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian orang-orang fasik menyebarkan satu berita tentang suatu cerita, jangan langsung diterima, baik berhubungan dengan diri kita ataupun berhubungan dengan orang lain. Kenapa? Fatabayyanu, tabayyun dulu, cari tahu benar apa tidak. Cari tahu benar apa tidak. Kadang-kadang naudzubillah ada orang-orang yang memang hasut sama dia, dan dia itu dekat sama kita, dia pengen pisahkannya kita sama kawan kita tadi itu. Disebarkannya lah fitnah, dibuatkannya namimah. Nah, di situ ketika kita lalai, kita nerima dengan gampang, di situ kita akan nyesal ujungnya. Kenapa? Wong yang baik ini akan hilang dari kita. Wong ini baik, dia lurus, dia kita percaya selama ini. Karena ada masuk wong yang hasut, antara hubungan kita ini baik ini, ada wong yang ketiga yang hasut, kadang-kadang dia sebar ke fitnah. Dibikinnya kita biar kita ini bersangka buruk sama wong tadi. Kadang-kadang pintar mereka itu, dibikinnya biar kita ini percaya. Bahkan kadang-kadang mereka seperti yang kami sampaikan, memang kong kali kong, ada dua sisi, bukan cuma sikok. Untuk memperkokoh ini masukan tadi, datang lagi wong sikok lagi, seakan-akan tidak ada hubungan sama si A, si B ini datang dengan maudhu yang sama, dengan pembahasan yang sama tentang wong itu juga, sehingga membuat kita kadang-kadang kalau kita tidak selamat, hati kita tidak dilindungi Allah, kita temakan. Wong ini akrab, tiba-tiba kita biasanya hangat, hubungan kita ketemu dengan hangat, tiba-tiba dingin. Dia pun ngerasa,
Apa si Jul ini dah lagi macam biasanya ada apa ini. Cuma kadang-kadang dia ditepeskannya, dibangkannya, kitanya mulai. Nah, ini diceritakan ada ikhwan rahimakumullah di zaman kerajaan Sultan dan Islam. Ada seorang wazir, menteri. Menteri ini Masya Allah dekat sama Sultan tadi. Sultan pun sangat cinta sama dia. Percaya, kepercayaan yang dekat. Ada si kok lagi menteri hasud, dengki dengan wong ini. Jadi dia pengen mana caranya biar wong ini disingkirkan dari jabatannya. Bila perlu kalau pacak dibunuh, dikeluarkan, dibuang. Tak ada lagi ada pucuk dia. Ngapa? Dianggapnya penghalang dia untuk dekat sama Sultan. Jadi dia bingung. Ngapa? Wong ini katik keburukan, katik kesalahan, dan Sultan itu selalu sayang sama wong ini. Sering memberikan hadiah lebih atas kerjaannya yang baik. Ditugasin apa? Bagus. Ditugasin apa? Bagus. Sampai akhirnya Sultan tadi itu memanggil orang yang baik tadi, diberikan tugas. Ketika diberikan tugas, wong tadi keluar menjalankan tugas tadi. Pas wong ini sedang keluar daerah menjalankan tugas tadi, wong yang hasud ini datang, dia merayu, berusaha mempercayakan Sultan tentang ucapan dia. Apa jadi dia? Bahwasanya si Fulan bin Fulan itu Sultan, selama ini Sultan tu dikiuk kenyo, di bahasa kita, dibudi kenyo. Dia tubuh ke depan Sultan baik, di belakang Sultan banyak keburukan yang disampaikannya ke masyarakat. Aidah, kata Sultan. Dak do, Sultan tak percaya. Aku ni datang ni untuk menyelamatkan Sultan, karena aku lihat ini orang sudah terlalu lama dia mengibuli atau merugikan Sultan. Sultan ni tengok wong ini juga dipandang Sultan sebenarnya orang baik juga. Cuma itu tadi hasud tadi. Dengan apa aku nak percaya omongan kau ini, kata Sultan. Hanya wong ini berfikir dengar. Hanya dia datang, bisikan syaitan ngajari dia. Kaget Sultan jengoklah. Wong ini terakhir sekarang dia nyebarkan kepada masyarakat kalau Sultan tu punya bau mulut. Sultan tu bau mulutnya dak sedap. Terus ada dia ngomong macam ini. Iya, benar Sultan. Kalau Sultan punya jengoklah. Kaget dia datang hadap Sultan, dia bakal nutup hidung depan Sultan. Dak kado Sultan. Mulai temakan Sultan tadi. Jengoklah, kaget Sultan. Dia balik, dia bakal ngadap Sultan sambil nunduk, setiap ngomong ngadap Sultan nutup hidung dia. Hai, benar baik Sultan. Jengoklah Sultan, udah percaya. Ya sudah, aku jengok ke Sultan. Nah, sekarang Sultan sudah punya masukan ini. Jadi Sultan sudah punya persangkaan buruk. Subhanallah, ini memang iblis. Ya, ada iblis menunggang dia. Jadi wong tadi tunggunya kapanlah kawan tadi katakanlah menteri ini namanya katakanlah Abdullah. Kapan Abdullah balik ini sebelum nemui Sultan disambutnya oleh katakanlah namanya Borgol lah. Namanya Borgol. Ya. Lagi makin nama kamu marah. Ya. Borgol nama wong ini. Jadi si Borgol ini mak manusia dia pengen menjadikan Sultan ini benar-benar percaya dengan omongan dia. Ketika Abdullah ini sudah nak balik, dicegatnya di tengah jalan, di pintu gerbang negeri kota disambutnya, dicegahnya. Abdullah juga bingung, tak pernah aku disambut macam ini, tak pernah aku diajak ke di macam ini kan, disambut, masya Allah, ditonton, bahkan ditawari untuk makan dulu di rumah dia. Rumah dia kebetulan dekat dengan kerajaan tadi, dengan istana Sultan. Abdullah rumahnya sebelah kiri, kalau nak balik dulu agak lama. Kata si Borgol ini, mampirlah dulu kau dengan aku ni kesian tengok kau capek, kau kan nak nemui Sultan, kau harus segar, kau harus mandi dulu rapi, aku siap segala sudah untuk kau, aku siapkan makanan untuk kau. Ini wong subhanallah husnudzon ikhwan, husnudzon sama wong ini. Oh yang kebaiknya wong ini, masya Allah, dia nawari aku madi aku nak nolak kebaikan ini. Ini wong soleh, hanya dia sudah nurut, mampirlah aku masih pulang tadi. Lalu sampai di situ suruhnya mandi dulu. Mandi, disiapkannya baju, masya Allah, alangkah baiknya. Selama ini aku tak nyangka dia ni sebaik ini katanya si Borgol ini. Ya. Subhanallah husnudzon. Dah selesai, mandi sudah rapi, sugon kenya makanan. Makanan yang disugon kenya, yang dibentuknya makanan semuanya yang berbau. Uji bakso kita di sini, kalau di sini jengkol, jering, peti, segala macam saudara-saudaranya itu. Yang berbau-bau ini bentuknya. Makanlah kau nah, ini aku masak untuk kau nian. Kawan ni, ya Allah, makan ini aku ni tak pacak, ini berbau galau ini makanan ini. Tapi dia merayu, aku tahan susah payah masak ini untuk kau, biar kau menikmatinya. Ini ada daging, tapi daging di selipnya ada juga campur, ya peti je kita ni kan, campur jengkol, campur segala macam yang berbau-bau tadi. Saking husnudzon dia tadi, ya sudahlah nyenang hati sohibul bait, kesian lah masak. Makan dia. Makan, nambah lagi, tambah lagi, juga sambal jengkol, tambah lagi. Ya. Nambah lagi, makan lagi dia. Sudah jadilah kenyang. Tidak, kau tu biar segar katanya. Bentuknya lagi minuman. Pokoknya sebuah yang berbau. Berbau yang muncul akan keringat jadi bau dan juga bau mulut jelas. Udah selesai. Dijenguk, nah, waktu kau nak nemui raja sekarang. Raja sudah nunggu barangkali.
Oh yo, mau kasih banyak baik dan kau ni. Sudah, masya Allah ini orang polos hatinya. Husnuzon, kau ni baik ni, nyambut aku, nolong aku, nyiap segala macam ini. Mungkin aku di rumah belum tentu dapat macam ini katanya. Dah, pergilah kita ngadep sultan. Pas ngadep sultan, dia ni sadar. Ya Allah, bau mulut aku ni mak mano je. Ya Allah, mak mano ni aku nak nemui sultan. Kaget sultan nyium bau mulut aku, apa terjadi ini bau? Aku sangat tidak patut, tidak sopan sama sultan. Bau mulut ini. Jadi mak mano, pas dia jalan sudah sampai depan pintu gerbang, ketemu seorang pengawal. Nah, kau ditunggu sultan katanya. Wahai Abdullah, katakanlah namanya Abdullah, kau ditunggu sultan, ngapa kau terlambat? Iya, aku tadi tu mampir tu tempat seorang daripada saudaraku katanya. Cepatlah masuk kau. Pas masuk dia tadi kebingungan. Pas ngadep sultan, mak mana sikap sultan sekarang? Apa seperti kemarin? Tidak. Sultan sudah ada masukan wasmi syaitan tadi. Akhirnya sultan mulai mandang beda, pandangan sultan beda, nunggu jebakan ini. Benar tak omongan si borgol tadi itu? Sudah, pas datang subhanallah. Duduk, biasanya dekat. Ini jauh. Dekat Abdullah sini. Dah sultan, jadi biarlah sini. Nah, ngapa ini agak lain sekarang? Mulai sultan. Biasa yang duduk dekat, ini jauh. Pas ngomong, apa kabar perjalanan kau mana? Macam ini dia ngomong. Ini sultan, sultan ngomong lagi, nutup hidung lagi dia. Untuk lagi. Nah, benar je sultan. Dengar lagi nutup hidung lagi ngomong. Saat sultan ngomong dia nyengok kau tu, nyengok nutup hidung. Saat sultan ngomong nutup hidung dia nyengok. Jadi dialog ni sambil nutup hidung. Oh, cak ini katanya. Selama ini aku ditipunya je sultan. Sungguh ini uang masya Allah je ni. Saya tahu je bahasa kita ni bangsa. Dia nipu aku selama ini. Kalau dia ni orang terbaik, ternyata dia pengkhianat. Dia bahkan mungkin sudah nyebarkan di luar sana. Kalau aku ni punya mulut bau, buktinya sekarang dia ngomong sama aku nutup hidung. Ya sudah kata sultan, mana laporan kau? Diserahkannya lah. Tunggu kau, jangan mentu dulu kata sultan. Sultan mentu ke surat. Subhanallah, surat ini biasanya surat itu kalau kertas uji kita kertas abang, kertas hijau, kertas putih beda. Kalau kertas hijau biasanya isinya ngembek hadiah. Ngembek hadiah. Ngembek hadiah. Uji kita ini surat apa rekomendasi untuk ngembek hadiah di Baitul Mal, misalnya di tempat keuangan lah, apa bendahara kerajaan. Sultan ini nak nulis surat di kertas merah. Kalau kertas merah biasanya isinya kalau tidak penjaga ke cambuk atau bunuh isinya. Perintah sultan tentang itu. Iman nyugong bunuh, disuruh bunuh atau disuruh penjaga atau disuruh njuk hukuman. Surat itu dikirim dengan uang itu dewek biasa ngawaknya. Jadi subhanallah, pas hari itu kertas abang tidak katik. Jadi sultannya ikut sama hati, ada kertas hijau, saking tak sabar sultan yang ngaso dibudikan, ngaso dikiok sama ini, kertas hijau itulah tulis sultan. Nyuruh kepada Al-Gojo, jika kita Menhan Kam, uang yang bawa surat ini tolong dipenggal lehernya. Karena dia pengkhianat Gajo. Penggal leher uang yang bawa surat ini. Hamba Allah nih, husnuzon baik dia. Nunduk dia, pas nengok dia paham. Kalau kertas hijau itu hadiah, kalau kertas merah itu hukumnya ukubah, ima dibunuh atau dipenjara atau dihukum apa. Sudah, subhanallah, sultan nulis. Nah, bawa ini. Ada ketemu sepulan kata Raja. Nyok kita sejuk, masya Allah, alhamdulillah. Berarti gawe aku terima Raja ni. Gawe aku ni laporan aku terima Raja. Aku bakal dapat hadiah. Memang sering begitu dia dapat hadiah dari Raja tadi. Senanglah dia. Yang kawan tadi tu nunggulah di luar. Apalah bakal terjadi. Yang jelas pasti kejadiannya seperti yang dia harapkan. Benar yang terjadi dalam seperti yang diharapkan. Pas keluar, subhanallah, hamba Allah ni dengan keadaan senyum-senyum senang. Nama mana kau? Sudah alhamdulillah, terima aja, sudah nerima. Bahkan aku dapat ini, alhamdulillah aja. Terkejut kawannya. No. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Nah, orang saking hasutnya tadi itu, dia berusaha pula ngambil hadiah ini. Jadi dia ngomong sama Abdullah, ya Abdullah, kau kan masih capek. Kau baliklah dulu ke rumah, biarlah aku ngambilkan hadiah ini untuk kau. Biarlah aku ngambilkan hadiah ini untuk kau. Tak, biarlah aku ngambil duit. Tak, kau capek, kau istirahat dulu. Subhanallah, Abdullah ini husnudzan hebat ikhwan. Alangkah baiknya borgol ini. Alangkah baiknya sampai untuk ngambil hadiah pun dia tak pengen aku capek, so istirahat. Ya sudah gawaklah, lajulah aja. Sudah. Hamba Allah ini senanglah dia. Dia fikir bakal dapat hadiah ini. Ya, hadiah ini paling dia pacak berbagi atau apa. Gawaknya. Pas nemulah pada uang yang dituju tadi itu, buka. Biasanya nunggu kan macam ni. Pas dibuka, kaget dia. Surat ni hijau isinya, tapi ini jelas cap stempel Raja dan tantangan Raja. Kepada pengawal fulan,
Aku perintahkan kepadamu untuk memenggal leher wong yang bawa surat ini. Sallu ala Nabi. Wong husnuzon itu jamil ihdan, cantik. Wong yang suudzon, yang hasud, dan gitulah hasilnya. Pas sudah selesai, tutupnya oleh pengawal tadi, Algojo tadi. Pengawal, tangkap ini, pegang. Wah, langsung pegang. Oh, ngapu aku, ngapu aku. Gawak dia ke tempat eksekusi. Ngapu aku, dah ngapu. Ini surat dari Raja. Kau bawa surat ini kan? Iya, kau bawa surat. Kau bisa baca ini? Kejut dia, terlesu, terlemes. Isinya apa? Penggal leher kau ngawak surat ini. Oh, itu bukan aku, itu untuk si Fulan pojok. Dak kacik cerita aja aja. Yang ngawak surat ini kau. Yang ngawak surat ini kau. Sudah kawan. Yang terjadi apa? Penggal leher. Nah, ketika terjadi penggal leher ini, heboh di luar. Gajah juga bingung. Pas Gajah keluar, ketemu sama Abdullah. Nah, Abdullah, masih hidup kau? Masih hidup kau? Ngapa Gajah? Alhamdulillah aku sehat walafiat. Aku masih hidup sehat walafiat. Bukankah kau kunjuk surat kemarin? Iya. Terus surat itu kau sampai ke tak? Aku nak nyampe ke Gajah. Tapi sampai tengah jalan bogol ngembeknya. Dia nak nyerahkannya. Aku jangan. Tapi masih dia tu lah maksa ke. Subhanallah Gajah. Langsung berubah Gajah tadi. Jadi kau tidak ngantar ke surat? Tidak. Si bogol. Terus mana kau bogol tadi. Ya aku dengar sudah dieksekusi Gajah. Berdasarkan surat Gajah tu lah sudah dibunuh, dipenggal dia. Subhanallah Gajah. Bingung Gajah. Apa macam ini? Hanya Gajah penasaran. Inilah tabayun terlambat tapi. Tabayunnya telah lambat. Dipanggil Gajah, Abdullah sini katanya. Aku minta maaf, aku nak nanya. Kenapa kemarin kau waktu laporan sama aku, sikap kau beda? Beda pertama, kau tak galak duduk dekat aku. Kedua, kau ketika aku ngomong sama kau nutup hidung. Nutup mulut, nutup hidung. Ya Allah Gajah, minta maaf dengan Gajah. Bukan aku tu sengaja bersikap macam itu. Akhirnya dicerita kelak. Waktu dia balik sampai di pintu gerbang, disambut oleh si Borgol. Si Borgol tadi ngajak mampir ke rumahnya, makan, dinjuk makan macam ni. Gajah dengar itu ngangguk kepala. La ilaha illallah, subhanallah Gajah. Jazal hasanah bil hasanah. Jazal sayyi'ah bis sayyi'ah. Balasan untuk kebaikan dengan kebaikan. Balasan keburukan dengan keburukan. Dengan saya itu nangis Gajah, minta maaf. Ya Allah, Gajah, aku suudzon sama kau. Aku bersangka buruk sama kau. Aku termakan omongan si Bogol, tapi dia pantas menerima hukuman itu. Karena dia telah memfitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Lebih buruk daripada membunuh. Wa hakadha ikhwan. Jadi butuh tabayyun, mencari kejelasan. Nah, di sini juga nasihat buat diri kami, kita juga galau-galau ikhwan. Kita juga disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqi mawaqif ittiham. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Menjauhilah kamu dari suatu tempat atau suatu keadaan yang membuat wong nak bersangka buruk sama kamu. Jadi jangan kita ni membuat orang akhirnya bersangka buruk dengan sikap kita, dengan suatu perbuatan kita, atau kita berada di suatu tempat yang wong tadi tu tak pacak kita nyalakannya. Kalau wong akhirnya suudzon sama kita. Misal baik. Ada tempat di situ ya banyak anak-anak narkoba, misalnya baik. Inti ada jalan lain yang lebih cantik, yang sepi tak kati urusan dengan yang seperti ini. Dulu kita naudzubillah min dzalik, misal ini dari cerita. Dulu kita ni memang pernah tersentuh dengan narkoba. Lalu kita sudah sadar, sudah tobat, bahkan kita sudah rehab ya, sudah rehab, kita sudah sehat sembuh, menjadi orang soleh, sudah hijrah. Nah, kita ini nak menuju ke masjid, ada jalan sebelah kanan, memang agak sedikit jauh, ada jalan sebelah kiri. Tapi yang sebelah kanan agak jauh ini tidak ada masalah. Semuanya baik, ada yang situ orang baik-baik. Tapi sebelah kiri ini memang lebih pagak, tapi di situ terkenal banyak budak nakal, wong pencandu narkoba banyak, bandar di situ juga. Nah, di saat seperti ini Rasul menasihati, jangan kau mengambil sikap atau berdiri di suatu tempat yang membuat orang akan bersuudzon sama kau. Kita lewat sini tiap hari. Kadang-kadang masih mentas pula lewat Selok, kan memang dulu pengalaman kita di situ. Dulu memang pengalaman, kita tahu ada jalan-jalan tikus pacak lebih cepat lagi. Masuk Selok situ. Ada yang nyingok, nah pecahnya. Siapa nak pakai nama ni? Kalau tono ke ada kau. Abu-abu lah pokoknya. Si abu-abu ni pecahnya balik lagi jom. Wong kan suudzon aja. Siapa yang salah? Memang yang suudzon tetap salah. Tapi kita yang membuat orang suudzon sama kita. Ini kita harus hindari ikhwan. Apapun. Jadi istilah bahasa gaul dalam bahasa Arab
Bisaraha nal raha. Bisaraha raha. Dengan kita terang-terangan sifatnya, tidak membuat yang abu-abu yang buat orang tidak jelas, kita akan merasakan senang, tenang. Jika ini belak-belakan, per-peran, jangan ada yang kita selip-selipkan, sembunyi-sembunyikan. Nah, jangan lewat tempat macam tadi. Cara ngomong jangan kita ini banyak bekelit-bekelit. Hanya orang yang ada sedikit nilai suudzon, jadi bisa besar suudzon sama kita. Jadi apa yang membuat orang akan suudzon, hindari. Kita ingat begitu Rasulullah SAW menjaga hati sahabat, takut sahabat sangka buruk, apalagi sama Nabi, na'udzubillah min dzalik. Kan pernah Rasulullah SAW berjalan dengan salah satu istrinya, Sofiyah. Istri Rasulullah berjalan sama Rasul di malam hari. Pas Rasulullah berjalan berpapasan dengan dua orang sahabat. Sahabat. Nah, sahabat kan tidak tahu istri Rasulullah pakai cadar. Saking Rasulullah takut kalau ada terlintas sedikit pun. Karena ini bahaya kalau sampai suudzon sama Rasulullah. Tidak akan sama kalau suudzon dengan selain Nabi. Ketika mereka sudah lewat berpapasan dengan Nabi, Nabi stop. Lalu berbalik badan dan memanggil sahabat tadi. Ya fulan, labbaik Rasulullah. Ngadap, lalu mereka berbelok badan kata Nabi. Ini biniku, kata Nabi. Ya Rasulullah, sahabat tahu Nabi ngomong macam itu untuk menjelaskan jangan sampai mereka suudzon. Sampai ya Rasulullah, kami tidak bakalan berlintas pikiran yang aneh Rasulullah. Kami pasti tahu itu istri kamu. Tidak, aku takut setan masuk ke pikiran kamu. Saking tadi. Ya karena tidak tahu kan jalan berdua macam itu. Nah, hati-hati. Jadi kita nak hati-hati yang seperti ini, kawan. Jangan pula kita membuat orang lain yang macam-macam kadang-kadang. Ya, kita yang jelas dalam dua sisi yang kita tetap dengan alasan apapun tidak boleh suudzon. Nah, kita yang pihak sebelah kiri ini jangan juga membuat orang lain jadi suudzon. Model kita panitia majelis, panitia maulid atau apa, ada orang nyumbang dari makanan atau apa. Pas kita narok masuk kan, ada orang saya ngunjuk tadi 5 kesek, sikok kesek kita taruh di dapur. Nah, orang kan tidak tahu niat kita apa. Sikok kesek kita taruh di dapur, 4 kesek kita taruh depan. Ada orang nyingok. Nah, orang nyingok ni apa harus sikap dia? Pertama, tak boleh suudzon. Kedua, kalau ada dalail, ada tanda mungkin jauh legit, oh ini nak nyengkir untuk keluarganya ni. Misal, ini ada panitia khusus saya yang dibagikannya ni. Nah, kita harus tepiskan, kita harus buang. Berbuang mana kita jaga? Kalau mampu husnuzon, oh barangkali dia nyengkirkan, takut kaget budak panitia yang capek ni tak ada kebahagiaan. Jadi disingkirkan dulu untuk panitia bang. Kan bisa husnuzon seperti itu. Itu kalau hatinya bagus. Kalau hatinya tidak bagus, ya na'udzubillah min dzalik. Itulah yang tadi. Oh, macam ini katanya pantaslah galak kehabisan terus kue di majelis. Nyengkir ke hamba Allah ni. Nah, kitanya yang bersikap seperti tadi, niat kita bagus. Perbuatan kita tadi indah sebenarnya. Betul juga kita soreh, artinya dibukakan kepada kawan-kawan kita. Minimal ada sikok 2 orang kita juga tahu. Alafu, ini sengaja nak simpan dulu di dapur, takut kaget galak kehabisan. Berapa kali budak-budak yang piket, budak-budak yang hit money tak dapat apa-apa. Oh, macam itu. Kan lega. Ya, tidak ada suudzon di antara kita. Nah, ini juga perlu hati-hati kita. Jadi kalau kita nak melakukan hal seperti itu, harus ada uang yang bisa kita sampaikan. Jangan sampai jadi kalau ada suatu suudzon, uang ini pacak nyelaskan sama yang lain. Itu bukan jangan kau suudzon. Dia tu nyengkir ke, takut ke kalau di sini kan orang galak berebut, ngembek habis. Jadi disingkirnya karena galak budak-budak yang khidmah ini galak tak kebahagiaan. Nah, itu. Jadi kita dalam satu sisi jangan buka peluang orang untuk suudzon sama kita. Karena kita membuat mereka suudzon, kita juga bisa kena dosa. Kecuali kalau memang kita ni sudah apa adanya, tak ada yang aneh kita perbuat, tapi orang tu masih suudzon, ya sudah salah dia. Ya kita hair baik, kita benar-benar baik, tapi dia terlalu tajam suudzonnya, sampai gerakan kita salah sedikit langsung jadi bahan untuk dia suudzon. Itu orang merugi. Yang merugi, na'udzubillah min dzalik. Taib ahbab rahimna rahimakumullah. Qaulu ta'ala tadi Allah berfirman, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Perjelas, cari tahu, jangan sampai kita apalagi ngembek tindakan. Ya, nerimonya jangan langsung nerimo. Bisikan-bisikan kabar-kabar dari luar ini. Ya, kabar dari luar ini macam kaget ada bansos bagian. Bansos tu ada orang ngabai kita. Kita ni jingok-jingok ini. Ngapa kamu jingok itu? Sistem kami setiap hari ketemu. Ya, aku dengar-dengar. Ini kadang masya-Allah syaitan lidah ni luar biasa ya. Aku dengar-dengar setiap itu dapat 100 kantong. Kita ni warga, kita ni dah nyampe 100. Nah, sisa ni kemana kenya? Coba kamu selidiki dikit. Nah, wallah haram fakul haram. Suudzon sudah haram, nyelidiki juga haram. Apa Rasulullah kata? Fala tajassasu. Bahkan aku kata fala tajassasu, jangan kamu mata-matai wong. Nyelidiki. Itu munculnya dari suudzon. Dari sangka borahnya kita sampai tidak bisa nahan suudzon tadi, sampai kita ikuti suudzon kita tadi. Sampai kita pantau, coba kau jingok. Nah, itu turun depan kau jingok dari jauh. Bila kalau kau rekam, jadi pacak hitung berapa kantong turun tu. Sampai ke situ. Subhanallah.
Pas bener baik, subhanallah, pas sudah selesai masuk rumah Pak RT tadi, dengar lagi ada becak datang. Becak datang, Pak RT mentuk ke 20 kantong. Nah, bener tak? Dia punya keluar 20 kantong. Padahal 20 kantong ini RT itu lain, yang 100 masih ada di biliknya. 20 kantong RT nyiap ke untuk keluarganya. Kita suudon. Sampai kita tadi itu muat kelompok nak demo di rumah RT tadi. Ada yang macam-macam itu kan. Sampai datang masih nyending-nyending di ulangga, di sending. Minagi sago gitu. Kati lagi orang baca dipercaya di kampung nih. Kati lagi orang amanat RT itu. Caknya nyinggung aku ini. Suudon akhirnya. Gara-gara apa? Suudon tadi. Hati-hati ikhwan, naudzubillah min dzalik. Gara-gara suudon kalau kita tidak cepat tepis kita buang, ujungnya jadi tajassus. Memato-matoi, mencari tahu. Mencari tahu kadang-kadang sampai nanya si A, nanya si B. Coba sebelah kamu itu jingok kan. Nah, kami perhatikan caknya 100 tu 20 keluar di kampung kita. Saya kampung kita masih butuh galau. Banyak lapar di kampung kita. Macam jadi pahlawan dia. Datunya ini 100 masih ada. 20 tu memang punya dionian. Tahan dia tadi tu ngenjuk untuk keluarganya. Langsung kita suudon. Lebih baik lagi langsung kita labrak. Sidak bahasanya ya. Langsung kita sidak pura-pura tamu nanya tadi 20 tu untuk kemana? Dari mana? Punya siapa itu? Langsung kita terobos macam itu. Ini adalah keburuknya lisan kita lah maksiat lagi, hati lah maksiat lah, keburuknya manusia ni. Gara-gara pertama dari mana? Suudzon tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, nya tadi juga misal, dia juga jangan sampai kalau pacak biar orang tidak suudzon, kantongnya itu jangan sama dengan kantong dari bansos. Bansos ada mereknya, bansos. Kau kirim 20 kantong ini pakai kantong Alfamart, Indomaret, 121 mat misalnya baik. Tapi kalau suudzon tetap pintar kantongnya digantinya. Wallahi wah. Kalau sudah hatinya kotor, sudah kesumat di hatinya suudzon, sampai macam itu dia. Padahal itu sudah insyaallah menyelamatkan biar umat tidak suudzon. Dia tahan kantong lain yang punya penyakit hati gimana? Pintar licik nian gitu. Kantong diganti. Subhanallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah tahhir qulubana. Ya Rabb, mudah-mudahan berkat majlis, berkat doa orang saleh hati kita dijaga Allah. Dibersihkan Allah. Ngeri ikhwan. Sampai ada orang suudzon sama guru, suudzon sama orang tua. Ada yang seperti itu. Ini sudah paling parah. Naudzubillah, suudzon sama orang-orang saleh, suudzon dengan para ulama, sama ustaz, sama orang tua. Ini mengerikan, sangat mengerikan. Antum masih ingat ya kaidah ulama kita, suudzon sama orang baik itu paling buruknya manusia. Kalau nanti suudzon dengan orang buruk itu pantas walaupun tidak boleh. Tapi kalau nanti suudzon sama orang baik itu paling buruknya. Kalau nanti husnuzon dengan orang baik itu bagus, tapi lebih hebat kalau nanti bisa husnuzon dengan orang yang tidak baik, itu bisa husnuzon sama mereka, itu yang lebih cantik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Tapi fala yajuzu tasdiqul iblis. Kau tahu yang menyebarkan itu iblis. Iblis itu yang paling fasik. Maka fatabayyanu, carilah dulu kejelasan. Cara mencari jelasan memang cara mencari ini, bukan kita mentahqiq, menguatkan apa yang sudah kita dapat dari, untuk memastikan benar nian apa, bukan benarkan, membenarkan kesalahan, bukan, tapi mencari tahu. Cara mencari tahu dengan cara yang baik, dengan cara yang hati-hati sehingga tidak tersebar fitnah. Kenapa Allah menjelaskan kalau kamu tidak tabayun, kamu langsung menerima apa yang datang dari orang fasik itu, antusibu qauman bijahalatin, akan menimpa pada kaum yang mereka dengan kebodohan tadi, tidak mau tabayun, menerima bisikan-bisikan dari luar tadi, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, akhirnya mereka akan menyesal. Menyesal. Macam tadi saya gambarkan tadi itu. Ya untung Allah takdirkan si borgol tadi mati. Ya, si Abdullah yang salah. Coba kalau Abdullah memang terbunuh. Abdullah orang kepercayaan dia, orang yang dia sayang, yang dekat, yang mana dia ngerasa Abdullah ini begitu, termasuklah satu menteri yang paling nomor 1. Karena ditemakan tadi saat sampai Abdullah benar-benar terbunuh, ada kertas di kertas merah. Apa yang terjadi? Sadaqallah, akan nyesal tuh raja. Pasti akan muncul, yang hak itu akan nampak. Kejadian ini akan dijelaskan oleh Allah. Pasti tahu, ketika sudah tahu, nyesal. Ujungnya nyesal. Kalau kita tidak tabayun dulu, makanya harus tabayun ikhwan. Ya, apalagi berita-berita hoak tuh kamu yang suka, ya, cepatnya. Ya, langsung. Wah, memang wallahi zaman ini zaman wallah fitnah luar biasa. Semua kita termasuk saya juga didorong untuk suudzon dengan pemerintah, suudzon dengan keadaan sekarang, suudzon dengan, walaupun mungkin yang kita dzonkan memang ada, benar. Tapi itu akan mengotori hati kita, pikiran kita. Nah, di sini mungkin perlu kami sampaikan, ikhwan rahimakumullah, ada beda tipis antara ihtiyat dengan suudzon.
Ihtiyat itu kehati-hatian. Suudzon, suudzon. Nah, kalau gambarannya boleh jadi mirip. Kehati-hatian kita nih, misal kita lagi banyak barang di depan situ. Di depan situ banyak barang tumpuk. Sedangkan ini jalan banyak wong lalu lalang, wong luar. Wong yang berhati-hati, Masya Allah, ngapa barang di situ? Tutup. Ngapa? Be aman be. Ya. Barang itu di situ kaki wong lewat dak sengaja ada yang tertendang, kena dong tidak terpikir buat jadi terpikir ngembe. Dak apa ihtiyat tutup. Tapi kalau suudzon lain, wong suudzon tadi dia tidak ada nutup, dia tidak nyelamat barang tapi ditunggunya. Ditunggunya. Ada orang lewat, barang tidak sikingnya, pintu tidak ditutupnya. Tadi biarnya. Nah, uang yang nutup pintu tadi bukan suudzon. Itu menjaga keamanan. Al-wiqayah khairun minal ilat. Pencegahan itu lebih afdal daripada sekarang masalah vaksin misalnya baik. Daripada inti suudzon, sudah inti jangan vaksin. Misal itu. Ya. Tapi inti mau vaksin tapi inti masih kosong. Jangankan ini kagak mana ini kagak mana. Mending inti ihtiyat, jaga-jaga, hindari. Kalau inti mampu menghindari. Inti tidak mampu menghindari, ya sudah husnudzon bila tapi pastikan dia halal. Kalau inti ragu, maka jangan dilakukan. Apalagi ada kabar dia bukan halal, jangan dilakukan. Nah, sekarang kan kita lewat ini banyak nih kita don. Ada memang dapat khobar dari yang memang istilah kamu tuh khobar dari apa? Plat A misalnya. Plat 1 ya nomor 1. Ya, khobar nomor 1. Kalau nomor 1 otentik ya. Khobar nomor 1 dari siapa? Kawan aku ini polisi, intelijen dia. Wah, langsung kita percaya. Ya boleh, tapi tetap tidak semuanya sama seperti itu. Boleh jadi beda. Tetap husnuzon yang kita tengahkan. Dengan husnuzon ini ikhwan, balik kaidah yang Allah jelaskan tadi dalam hadis qudsi, inna ana inda dhanni abdi bi. Berkat kita husnuzon yang memang tadinya buruk akan membinasakan kita, berkat kita husnuzon, maka Allah akan balikkan keburukan itu tidak terjadi pada diri kita. Walaupun memang disontekkan, sontek itu memang membahayakan jiwa kita, tidak mendatangkan mudarat buat kita. Husnuzon tetap, kehati-hatian itu harus ikhwan. Ini perintah Allah Rasul. Hati-hati. Ente harus jago. Misalnya kita punya motor, ya. Kita taruh tempat yang aman. Kita kunci setang. Ada bergol kita bergol. Ente ini galak suudzon orang kampung ini. Sampai takut tanian kau nih. Bukan aku suudzon dengan orang kampung ini. Tapi ini sunnah yang dijalankan oleh Rasul. Justru dengan ini aku tidak mau suudzon sama orang kampung ini. Motor aku taruh tempat yang aman, aku kunci setang, aku pasang gembok pula. Nah, wong yang suudzon tadi nyangka kita suudzon. Kau di samping macam suudzon, kan sangka buruk sama kampung, takut dipaling apa? Bukan. Helm kita bawa, misalnya helm tadi kita jaga, taruh di tempat yang aman atau kita ikat dengan cara yang mana. Ini ihtiyat, bukan kita suudzon sama orang bakal maling, tapi ini suatu yang disunnahkan Rasulullah untuk menjaga. Jadi harus kita bisa bedakan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu tadi, kita tanya, aku nih landasan aku nih suudzon apa ihtiyat? Kalau landasan aku ihtiyat, ngembok rumah, ngunci pagar, itu ihtiyat. Bukan kita suudzon sama yang lewat bakal masuk, bakal maling. Karena doang sedikit suudzon. Apalagi zaman sekarang ikhwan, Masya Allah. Zaman CCTV ini, banyak orang kena penyakit suudzon. Ya, adzan dulu, fadhal. Adzan ma'adzin, yang nak wudu. Ya Allah bitaufiq. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله رضينا بالله ربا محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام دينا أشهد أن محمدا
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. بدل. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة الشرف ودرجة العالية رفيع بعث مقام محمود الذي وأتى يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولدي 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 حمهما كما ربينا صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائم في الدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله. Jadi beda antara ihtiyat menjaga-jaga kehati-hatian dengan suudzon. Ya, hati-hatian itu butuh, memang disunahkan, harus kita lakukan. Yang menjaga diri, al-wiqayah khairun minal ilaj. Pencegahan itu lebih afdal daripada ngobati. Jadi kita cegah itu lebih afdal. Jadi misal nih contoh, ya ketika kita jaga malam, lalu kita lihat ada orang asing masuk di kampung kita. Nah, caranya kita jangan suudzon apa, langsung kita dekati. Kita kan petugas jaga malam. Yang benar kita dekati, ucap assalamualaikum, dari mana Pak? Bapak nyari siapa? Kan selesai urusan, tanpa ada suudzon. Tapi kalau yang suudzon, dibiarkannya justru dia yang singitan, intiknya jangan. Apa kita perhatikan? Coba kau rekam. Ini kan salah, ini suudzon. Kalau ihtiyat, ketika melihat sesuatu yang mencurigakan, langsung dipotongnya, dicegah, jangan sampai muncul suudzon. Jangan juga membiarkan suatu keburukan terjadi. Jadi langsung secara prosedur memang itu yang harus kita lakukan. Kita dekati, kita kan tugas jaga malam. Apalagi kita sebagai RT misalnya, kita dekati, tegur orang tadi itu. Barangkali dia memang nyari wong yang darurat dia cari, atau dia salah masuk, atau memang ada niat buruk. Tapi kita berkat kita tegur seperti itu tanpa ada niat kita suudzon, mungkin dia akan keluar. Bukan justru kita curigai, kita intai. Nah itu suatu kesalahan yang seperti itu. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Pencegahan itu lebih afdal daripada mengobati. Nah balik masalah tadi ya, kadang-kadang orang-orang yang punya CCTV ini, nah hati-hati kamu, jangan sampai kamu suudzon. Ada yang hobi nongkrong muka rekaman, kadang-kadang jadi stres malah. Ketika ada masang CCTV di depan rumahnya, dia hidup normal baik, nyantai, balik belak tidur, tak pening, balik jengok pintu gerbang api harus tidur dia. Tapi ketika dia buka CCTV-nya, ada orang stop lama depan pintu gerbang, ada motor stop, pas motor stop dengan lagi ada motor sikap lagi stop juga. Nah ini jangan-jangan budak motor ini ecek-ecek rusak motor depan rumah nih. Nah, mulai suudzon dia. Jangan-jangan pura-pura ini menaiki motor, jadi ngintik ke rumahku percaya. Dengan lagi ada sikap kau ini mentuk ke HP dalam CCTV juga. Mentuk ke HP macam ni, nah motor rumahku pula. Nah, stres dia akhirnya. Stres. Seharusnya husnuzon. Oh mungkin mogok motor budak ini sudah lewat ke baik. Yang penting kau sudah gembok pintu. Sudah ada alarm, sudah aman. Jangan kita suudzon dipelokkan. Betul kawan tadi menentukan HP. Ya. Menentukan HP macam ini, dia motor rumah dia. Yang lain motor rumah dia.
Dengan lagi teriak sudah apa? Kedengar tak? Sudah selesai moto ni, bukan sudah moto. Nah, benar ni kan, sudah moto dia ni. Teriak kawan sudah tadi. Terus akhirnya kotor kawan. Ini bisa stres, depresi bisa. Kalau selalu nyimpan suudzon ini. Jadi bisa halal jamalah, hidup ini dengan gampang, dengan indah. Ya, kurang lebih lah jom Palembang. Jangan terlalu ada dikit apa dibelokkan suudzon. Kita pun terhadap karyawan juga. Kita sama karyawan harus hati-hati memang. Harus kita ada suatu sikap yang baik. Tapi jangan sampai kita suudzon. Nah, yang abdul jangan buka